بس بلاک صدر بہ پھیر چپس چپس یہ دپان دلائشی کرو اس کر 3 میٹنگ یہ بوگناٹ گھس یہ اچھا مہر مہر بغیر کت لگن بس تیل کھوسمت وی کھوژا آج البتہ اک کتھا ورنت سکین حس گھس بہ صبح تمس ہم 4 ہسپتال ڈیولپمنٹ گئی کنس غریبس متھا گومت ڈیولپمنٹ گئی چند گمت غریبن ملاقات کور باقین سار صبن باقی دوست یمن مے زندگی کرمز یہ یور اگر مے زندگی کرنائک تو نت مے زندگی ترامز کیازِ یم سات بہ گوس استحصال میٲنۍ ورکر تہِ گٔے استحصال اس کر 3 میٹنگ یہ بوگناٹ گھس یہ سیاست اس کر 3 میٹنگ اس کرو پگہ 4 میٹنگ یہ اتھ انون یت وی غلام نبی ڈارن وی کت عمران صبس دوپنس عمر صاحب فاروق صاحب اس یسان وی کرو پالسی واضح تیل ون سانہ کانسٹیچوینسی من ساروی من بوڑ گام چھا یہ تنظیم فکر ہے یہ تیل ونس کیا کرو یہ تنظیم سانس فکر نیشنل کانفرنس کس تنظیم یہ فکر یہ کرو یوت انشاء اللہ الرحمان تھی گھو پٹن پہ کھڑا یوت عمر صاحب تو فاروق صاحب تہ گورنمنٹ کام کس دی اچھا مہر اچھا مہر مہر بغیر کت لگن کام بہت ون ژے مے مہر ون بہ بلاکس پہ ست کوت بس بلاک صدر بہ پھیر چپس چپس مے پھیرن سرسی ڈسٹرکس چپس چپس بس بلاک صدر مے کنس بس تیل کھوسمت وی کھوژا آج زیونمت آج مے فون یوت کر ہور یور تو اورے کلن دگ گھن آئی کت بس درمت امہ خاطر فاروق صاحب دپان ہے یمس فائدہ ووت دسا تھی گھو گام گام تمن ہسا واتہ فائدہ مگر تہند سۭتۍ تھی گھو توت تمن کرو نشاندہی کس وچھن غریب مستحق کس شرس لائق کس مکانس لائق کس چند لائق کس تمن واتو یل واتو 4 وری روزوا تہ نا گۄڈٕ بس کت 4 وری روزوا تہ تھی دپو ہے تہ دتو دھوکے ووت یہ صبح الیکشن البتہ اک کتھا ونت اک کتھا ونت یہ وثوق سان ون پنچایت الیکشن ما گھن ڈی سی سہ سوال فٲصلہٕ اگر کورُکھ تو کورُکھ یتھ بنے اسمبلی مگر پنچایت ما گھن پنچایت الیکشن ما گھنو خوشحال روزو پن بنٲیزیو سرپنچ یہ دپان دلٲیزی کٔرِو بہٕ چھُس پوٚز ونان دپان دلٲیزی کٔرِو حصس منٛز روٗززیو 3 میٹنگ کرِ أسۍ کرو پگہٕچ 4 میٹنگ تہِ ییٚتہِ أسۍ دِمو اصل بایو ڈاٹا پگہہ تُلِو تُہۍ پننہِ گامُک سرپنچ پننہِ گامُک تُلِو تُہۍ سرپنچ سُے بنہِ انشاء اللہ رحمان سُہ آسہِ نصف اسمبلی ممبر تٔمِس آسن 7-14 یا 2 بنن تمن آسن 7-14 ممبر تم تہِ آسن تُہنٛدی تۄہہِ کیٛاہ روزوٕ فرق استامت یہ آسہِ تہِ کرُن انشاء اللہ الرحمان أسۍ دِمو نہٕ تِکیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ صُبحس ووٹ ترٛاوُن کینٛہہ وۄنۍ چھُو تُہۍ وَنان تُہۍ چھُو کھوژناوان تُہۍ چھُو کھوژناوان اَسہِ زینو نہ سا سعید صٲب ہے تیزادہ سعید زینو نا نیشنل کانفرنس تُہۍ ؤنِو کامہِ کیٛاہ چھُ تُہۍ چھُو نہ دِوان کامہِ أسۍ یِمو سۭتۍ أسۍ دِمو تِم کامہِ تہِ کیٛازِ تُہۍ کیٛازِ روٗزِو ہلاکتس منٛز أسۍ چھِ ونان یہِ تُہۍ مَسا روٗزِو کھٔٹِس مَسا روٗزِو تُہۍ کیٛاہ أسۍ ووٚن تُہۍ دوٚیمہِ کھوٗژِو تُہۍ دراواز کۭژاہ ہسپتال انو صبحس بہٕ سکین حظ گژھٕ بہٕ صبحس تٔمِس ہٮ۪مہٕ 4 ہسپتال ژٕ حظ چھُ سوالٕے پٔرسنٹ بینک کُس تعجب چھُ کیٛاہ حظ چھُ کران ژٕ یم کم تعجب چھِ بینک دیُن تہٕ یہِ حظ یہِ ڈیولپمنٹ ہسپتال ڈیولپمنٹ گٔے کٲنٛسہِ غریٖبس چھا متھا گوٚمُت ڈیولپمنٹ گٔے سڑکہٕ چھا گٔمژٕ یپٲرۍ ڈلس ڈیولپمنٹ گٔے چندِ چھا گٔمژٕ غریٖبن ڈیولپمنٹ گوٚو راشن چھُکھا برابر ژوٚٹمُت پتہٕ فیک تُہۍ کیٛاہ ونان چھِو آی واے شرٹ چھِ باقٕے کامہِ چھِ کانٛہہ چھُ پُلیٖس کیسس منٛز کانٛہہ چھُ کُنہِ زیادتی منٛز تٔمِس چھا مدد گوٚمُت وٕچھُن چھُ تہِ وٕچھُن چھُنہٕ ہُہ مےٚ بنے رۄپیہِ لچھ 10 مر تمہِ سۭتۍ وسہِ نہٕ نکھ کینٛہہ سب سے پہلے جو یہاں پہ نیشنل کانفرنس میں جنہوں نے شمولیت کی ان کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جناب یہ جو قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس کی طرف سے اور صدر ضلع جو ہے محمد الطاف کلو صاحب ان کی طرف سے ان کو خیر مقدم کیا جاتا ہے تنظیم میں کیونکہ روز بروز جو تیلونی علاقہ ہے اس میں وسعت ہو رہی ہے اور جو علاقہ ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے گڑھ بن چکا ہے اب نیشنل کانفرنس کا اور جب کل میں نے بھی دیکھا وہ آپ میڈیا بھائیوں نے چلائی تھی وہ ان کی وہ فوٹیج تو ان میں ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس کا وجود یہاں پہ نہیں ہے
तो आपने खुद देखा आज यहाँ पे जो ये रहने वाले यहाँ के, हम न्यायिक मोहल्ला में हैं इस टाइम, जो तेलवनी इलाके में न्यायिक मोहल्ला है, तो यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार की। और हम दूसरे जो उनके लीडर साहिबान हैं उस इलाके से, इस इलाके से हम वहाँ नहीं लाते हैं। जिस महल्ले में हम तेलवनी में मीटिंग की उसी महल्ले के लोग थे। जड़ीपुरा में हमने मीटिंग की, वहाँ के ही लोग थे। उसके बाद शिकारपुरा में हमने मीटिंग की, वहाँ के ही लोग थे। उसके बाद हमने आज न्यायिक मोहल्ला में मीटिंग की, न्यायिकपुरा में, तो यहाँ के ही लोग थे और ज्वाइनिंग भी हो गई। तो लोग आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनका खैर मकदम है और तंजीम बहुत मजबूत हो रही है इस इलाके में। तो हमारा उनका जो दावा है वो गलत है। यहाँ पे उन्होंने तैमूर तरक्की के काम किए हैं, हो सकता है कहीं कहीं पे उन्होंने कोई काम किया होगा, लेकिन जो गरीब तबका था उसको दबाया गया था। उनकी कोई ग्रीवेंस नहीं सुन रहे थे उनके लीडर साहिबान। इसी वजह से 30 साल के बाद हमारे जो ये यहाँ पे सरपरस्ती कर रहे हैं गुलाम नबी डार साहब, इनकी क़यादत में ये भी उस तंजीम के साथ थे। 30 साल के बाद उन्होंने क्यों छोड़ी वो तंजीम को? खाली यहाँ के गरीबों के लिए, खाली यहाँ के आवाम के लिए इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, ताकि यहाँ के लोगों के काम हो, गरीबों के काम हो, छोटे मोटे काम होते हैं उनका, वो कहीं पे भी कोई भी रसद नहीं थी। इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा दिन ब दिन एक वेव बन चुकी है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो हमारे कायदे संघ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उस पर इनको भरोसा है। उमर अब्दुल्ला साहब जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टेट को, वज़ीर आला है, तो दिन ब दिन लोगों का जो है एतमाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आ रहा है और शमूलियत हो रही है। और ये आगे भी होगा और हम इंशाल्लाह 2 या 3 तारीख को हम एक और मीटिंग यहाँ करेंगे, वो बहुत बड़ी मीटिंग। बहुत सारे जो काम हैं वो कर दिए उमर अब्दुल्ला साहब ने। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको कैबिनेट में सेक्शन हो गई और उसने एलजी को भेज दिया। बदकिस्मती से एक यूटी है, अगर स्टेट होती तो उनके डिसीजन खुद होते और उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है उसको चेंज किया होता। लेकिन एक बदकिस्मती है, हम यूटी में है, चीफ मिनिस्टर साहब, उनको अप्रूवल के लिए एलजी साहब को भेजनी थी और उन्होंने भेज दी वो फाइल। दूसरी बात, मंशूर में ये भी था डिलीवरियों को परमानेंट करना है, उसके रिलेटेड भी काम चल रहा है, उस पर जो हतमी फैसला होने वाला है और कैबिनेट उसको सैंक्शन देगी। तीसरी बात, जो दरबार मुँह का था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, दरबार मुँह का ऑर्डर भी हो गया है और दरबार मुँह हो गया है। चौथा, हमने कहा था गैस सिलेंडर फ्री और राशन कार्ड 10 kg, वो ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर साहब है सतीश शर्मा जी, उन्होंने परसों कहा है विदिन 6 मंथ हम जो राशन का 10 kg एक्स्ट्रा कर देंगे और जो गैस सिलेंडर फ्री है वो भी दे देंगे। तो एक साथ में अभी 1 ही साल हो गए, इतने बहुत सारे डिसीजन हो गए और भी डिसीजन होंगे लोगों के फलाही बहबूदी के लिए। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर पर कायम है। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें वो बराबर डटी है और काम चल रहा है, वर्कआउट हो रहा है। आगे जब 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे तब बाकी जमातें जो पीडीपी कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, तब 4 साल के बाद वो सामने आए और पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को, हमसे पूछे कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था आपने कितने काम किए। जो एडी फूड साहब है यहाँ पे, जो परसों नए उनके ट्रांसफ़र हो गई तो नए आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे ईमानदार अफसर है। उन्होंने क्लियर मीडिया में कहा है और लोगों ने भी सुना है, उन्होंने कहा है जो जिसके पास जितनी ज़मीन है 20 कनाल से कम जो होगी उसका कोई राशन कार्ड कट नहीं होगा। लेकिन उनको बताना चाहिए, जो कंसर्न उनका जो स्टोर कीपर है उसके पास उनको एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त देना है, वो बाज़ाब्ता तौर डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, तो उसका पूरा डिटेल उनको देना है। उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, ना उनको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत है, ना उनको तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत है, ना उनको एडी फूड के पास जाने की ज़रूरत है। उनको खाली अपने स्टोर कीपर के पास जाना है और पूरा डिटेल देना है। कोई राशन कार्ड कट नहीं होगा। ये खाली इसलिए है कि कहीं पे किसी का अंत्योदय में था उसको बीपीएल आ गया, किसी को बीपीएल था उसको काट दिया गया, उसी के लिए वर्कआउट हो रहा है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्टोर कीपर कहीं पे धांधली करने की कोशिश करेगा तो एडी फूड का कहना है कि वो डायरेक्टली मेरे पास आए, मैं उसको पूरी तरह हेल्प करूंगा और उसमें मैं देखूंगा कहाँ पे ज्यादती हुई होगी। लेकिन कंसर्न जो स्टोर कीपर्स है उनको डायरेक्शन है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ताउन करें लोगों के साथ और लोग भी वहाँ पे ताउन करें और अपने डिटेल दें।